खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान लगातार धरने ਤੇ बैठे ने ਅਤੇ सरकार द्वारा उन्होंने ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। हालांकि कई त्यौहार ਜਿਹੜੇ ਹੈ किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਫਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ एक जिहड़ा वादा सरकार द्वारा किया गया सी, हालांकि तुसीं मन्निया नहीं, किन्नी कुछ खुशी है कि लगता है कि हुण तुसीं इह जंग नूं जितण दे करीब पहुँच चुके हो? देखो दो पक्ष है। एक तो होली हिंदुस्तान में सदियों तो खुशियां के प्रतीक वजों मनाई जा रही है, होलिका जलाई जाती है। तो क्योंकि इस वेले खेती के कानून लिआंदे होए आ, खेती के कानून लिआउण करके खेती सैक्टर उजाड़े च आ, तो इस करके ये त्यौहार उस रूप में नहीं मनाया जाए जिवें होलिका चलाउंदे आ। ਐਰਕੀ उस तरह में असी कापियां कानून दियां उहदे विच साड़ रहे हैं। ये पक्ष आ। चलो जेकर सरकार कानून पूरी तरह वापस ला लेंदी, वेख वधिया सीगा भी होली वधिया सी मनाउंदे, पर यह अंदोलन की एक रूप में आपां जित कह सकते हैं, एक पड़ाव आ जित्तां दे भी पहलों सरकार को असीं ये गल मना लिओ, कहिंदे सी साडे कानून बहुत वधिया, भी साडे कानूनां दे विच जिहड़ा वा आ कमजोरियां हैगियां, तुसीं सोधां करवा लो। ये गल अंदोलन की जित आ। अगली गल वो कहंदे भी 1.5 साल ही होल्ड करना वा, ये भी अंदोलन की जित आ। पर मूल रूप में मंग सी भी खेती कानून रद्द करवाने आ। जे दो चीज़ां लोगों ने करवा लियां तो एक दिन आऊगा जिहड़े जनतक अंदोलन आ, यह खेती के कानून भी रद्द कराऊगा। 7 ਸਤੰਬਰ जिथों तक मैनूं याद है कि असी तुहाडी कवरेज भी की सी। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ की शुरुआत हुई सी DC दफ्तरों, है ना। तो उस तो बाद कई त्यौहार जिहड़े है वो तुहाडे इंज ही धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ लंघे। दिवाली का त्यौहार होया, या फिर असी गल करिए दशहरा होया, तो या फिर नवा साल होया। हुण होली का त्यौहार है, की लगता है कि दिल्ली बॉर्डर ते अपने परिवारों तो दूर जिहड़े किसान दिल्ली बॉर्डर ते बैठे ने, उन्हां दे परिवारों दे विच भी इस वेले इन्नी खुशी नहीं होएगी। वो खुशी किवें उन्हां नूं तुसीं संतुष्टि दे सकदे, परिवारों नूं किवें संतुष्ट कर सकदे, किवें खुशी लिआउण दी कोशिश करोगे? देखो पक्की गल है भी जो कोई त्यौहार आउंदे, होली आवे, होला महला आवे, सदियां तो असीं मनाउने आ, साडे धार्मिक रिलीजन नाल भी जुड़े हुए त्यौहार आ। हर एक बंदा अपने घर दे विच खुशी नाल मनाउणा चाहुंदा, पर जो माहौल वक्ती तौर पर केंद्र सरकार वालों सिरजिया गया, वो हालात नहीं रहन दिते गए। हाँ पक्की गल है, क्योंकि साडा कल्ला खेती कानून का सवाल नहीं, साडा गां आउण वाले भविख का सवाल है, गां आउण वालियां नस्लां फसलों का सवाल है। सो इस करके खेती सैक्टर 'च ही रहना कि नहीं रहना, इस करके सानू अंदोलन दे विच ही सारे त्यौहार जिहड़े आ वो गुजारने पैणगे। तो उन्हां दा रूप रेपा भी साडी उस किस्म दी होऊगी भी एक ते होली दे विच असीं जिहड़ी यार कानून दीयां कापियां सड़ के होली नूं याद करांगे। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ खेती कानूनों की, कई लोग खेती कानून के विरोध है, लेकिन लोगों को हले तक खेती कानून का मतलब भी नहीं पता। किहड़े कानून है, 3 कानून किहड़े है, लोगों को उसका मतलब नहीं पता। लेकिन लोग जरूर कहते हैं कि असीं किसानों की सपोर्ट के विच हाँ, लेकिन वो जिहड़े खेती कानून है वो मैं तुहाडे जरिए लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहना कि वो खेती कानूनों की गलत है, जिहड़ा कि लोगों को भी इस गल का पता होना चाहिए। देखो जिहड़ा जरूरी वस्तां का कानून है 2020, वो टोटली आम जनता ਲਈ हैगा, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣ, ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਆਟਾ। तो इस करके पहला कानून दे विच तां हैगा आम लोगों का जिहड़ा ने बाजार 'च चाहे शहरी होण चाहे मजदूर होण, क्योंकि जिन्हां ने अनाज खरीदना वा उन्हां नूं बहुत महंगा मिलूगा जिते 30 मैंबरी कमेटी ने मोहर लाती सी। दूजा हैगा जरूरी गारंटी का कानून, जिहड़ा उन्हां 3 नंबर का लिआंदा सीगा, जिहदे विच सरकार ने कंटैक्ट बेस खेती लिआंदी सी। उहदे नाल कंटैक्ट बेस खेती दे विच होऊगा भी सरकार ने प्रावधान कीते गए भी एक तुहाडा कंटैक्ट हो जाऊगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, खेती मशीनरी, लेबर सारा कुछ मुहैया कराऊगी, पैसे भी दिया करूगी। ਇਹਦਾ मतलब ਪਹਿਲੋਂ किसान करजे ਦੇ ਜਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਖੇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜੇ, ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੀ ਉਹ
ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪਊਗੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 150 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ 50-60 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਖਾ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਧਚਾਰਾ ਵਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ 70-80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਮੰਡੀ, ਹਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ, ਟੋਟਲ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਰਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਆਏ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੂ ਟਰੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੀਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਆਹ ਫੈਕਟਰ। ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਲ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਵੇ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਕਾਮ ਜਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, VM ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਧਰਨਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 8 ਜੂਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ।
ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਬੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਡ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀਓ ਸਿਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ 25 ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, 26 ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ 29 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 29 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ 26 ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, 20 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਾ ਜਲਾਈਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਹੋਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।